Hello everyone. Hope you all are doing good. Today we are discussing 3rd and 4th July 2022 current affairs taken from the Hindu newspaper. So the first news here is the BJP nominee elected speaker in Maharashtra trust vote. So it's not important ki enga eppadi yaar elect aananga. The important part of our examination perspective la pathina how the speaker of Lok Sabha and the legislative assembly is elected as well as the deputy speaker plus how they are removed. So election of speaker, if you see, half of the members, that is majority irukunu 50% plus 1 irukunu members. So if there are 100 members, let's take completely, so adla 50% is 50 plus 1 is 51, so 51 members. And let's take, and the total household strength is 123, but anniki 100 members the present aayiranga, 23 absent, so we will not count that 23. Whosoever members are present in the house, let's take 100 irukanga, 80 irukanga, 90 irukanga, so quorum apart எவ்வளோ members இருக்காங்களோ அந்த members மட்டும் இருப்பாங்க, and majority of the members present and voting. It's for both Lok Sabha speaker as well as legislative assembly speaker. So this is the way how we are electing them. 50% of the members present and voting. எவ்வளோ members அங்க இருக்காங்களோ vote பண்ணுவாங்க, and 50% plus 1 seats இருந்ததுன்னா we will elect them as the speaker. And அந்த electionல if it is of the state, then governor date decide பண்ணுவாங்க. State governor will decide the date ki எந்த டேட்ல அவங்களோட elections நடக்கும் அப்படின்னு, and the members of the house will elect them. And in case of Lok Sabha, the president will decide the date அவங்க decide பண்ணிடுவாங்க, and then elections நடக்கும். Next, removal. So removal is slightly different. எப்படி different பார்த்தீங்கன்னா, அங்க 50% of the members தான் இருப்பாங்க, but not present and voting, but the total strength of the house, which means 123 members. Let's take up example சொல்லியிருந்தேன், key strength 123 இருக்கு, but present 100 member தான், 100 members தான் ஆயிருக்காங்க. ஸோ அது எலெக்ட் பண்ணுவாங்க. வேறஸ் 123 ரிமூவ் பண்ணும்போது அந்த ஸ்பீக்கர் இல்லை, அவங்க ஒழுங்கா ஒர்க் பண்ணல, நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம், ஆர் எனி அதர் திங்ஸ் whatsoever mentioned in the constitution. So if we are removing them on that perspective, then total strength la 50% இருக்கணும். Hope you are clear with this difference. Example இப்படிதான் நம்ம எங்க எப்படி ஸ்பீக்கர் எலெக்ட் ஆறாங்க, யார் அவங்க நேம், அது ரொம்ப important இருக்கோ இல்லையோ, this thing is important in relation to UPSC, how they are elected and how they are removed. Elected by 50% of the members present and voting, and removed by 50% plus 1, that is majority of the total strength of the house. எவ்வளோ மெம்பர்ஸ் அங்கே இருக்காங்களோ எல்லாருமே சேர்ந்து ரிமூவ் பண்ணுவாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் த ஸ்பீக்கர். அண்ட் இங்கே கொஞ்சம் நோட்ஸ் நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன். இஃப் யூ வாண்ட், நான் உங்களுக்கு டெலிகிராம் சேனலில் சென்ட் பண்ணி விடுறேன். யூ கேன் டவுன்லோட் இட் அண்ட் ரீட் இட், த PDF. Okay, so this is about all the informations relation to speaker. So if some of the points I need to tell you, then ஸ்பீக்கருங்கிறது கம்ப்ளீட் ஹவுஸ் கோரம் மெயின்டைன் பண்ணியிருப்பாங்க. குவாலிஃபிகேஷன் ஸ்பெசிஃபிக்கலி நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷன்ல மென்ஷன் கிடையாது, இந்த பர்சன் இப்படி இருக்கணும். இட்ஸ் ஜஸ்ட் லோக் சபாவோட மெம்பர் அவங்க எலெக்ட் ஆயிருந்தா போதும், அதான் குவாலிஃபிகேஷன். மீதி ஸ்பெசிஃபிக் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் எதுவுமே மென்ஷன் பண்ண கிடையாது. அண்ட் ஸ்பீக்கர் எப்பவுமே ரூலிங் பார்ட்டிலேருந்து தான் வருவாங்க. இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ கன்வென்ஷன், இட்ஸ் நாட் கான்ஸ்டிடியூஷனலி மென்ஷன் கி ஸ்பீக்கர் லோக்சபாலேருந்து இருக்கும், மீன்ஸ் ரூலிங் பார்ட்டிலேருந்து தான் இருக்கணும். இட்ஸ் ஜஸ்ட் த கன்வென்ஷன். கன்வென்ஷன் இன் சென்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க, நாட் மென்ஷன்ட் இன் கான்ஸ்டிடியூஷன். வேரஸ் இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஒன்லி குவாலிஃபிகேஷன் இஸ் ஹி ஷுட் பிலாங் டு தி லோக் சபா, பட் அதர்வைஸ் மற்ற குவாலிஃபிகேஷன்ஸ்ல எதுவும் இல்லை. ஸோ if you want to read, pause it, read it, otherwise download the PDF and read the notes once again. Okay, so next, so this is also about the removal procedure of the speaker. So next news today is the tribal woman which has been ablaised, set ablaised, means avangala எரிய வச்சிட்டாங்க. So this is a condemnable thing, but major thing நம்மளுக்கு இவங்க என்னன்னா, இவங்க PVTG belong பண்றவங்க. PVTG is particularly vulnerable tribal group. So this is the thing how you will extract from the newspapers and you will connect with your static part, means examination perspective la படிக்கணும். This is a condemnable thing. நம்மளுக்கு வருத்தமா இருக்கு, பட் எக்ஸாம்ஸ்க்காக இது எப்படி நம்ம அப்படியே கொஞ்சம் இந்த டாபிக் எடுத்துட்டு போகணும்னா, PVTG இருக்காங்கன்னா வாட் இஸ் PVTG, இந்தியாவில் எவ்வளோ இருக்காங்க, அண்ட் இவங்க எந்த PVTG பிலாங் பண்றவங்க. ஸோ சஹரியா, இங்கே SAHARIA, சஹரியா ஒரு ட்ரைபல் குரூப் இருக்காங்க. And this tribal group is a PVTG, particularly vulnerable tribal group.
So there are two types of groups இருப்பாங்க. ஒன்னு ST. So ST is nearly ஒரு 300 400 அளவுக்கு இந்தியாவில் இருக்கு. பட் PVT 705 இருக்காங்க. 300 400 ப்ராப்பர்லி இட்ஸ் 705 ST groups இந்தியாவில் இருக்காங்க. பட் PVTG பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக 70. This is the thing you can remember, 75 PVTG and 705 ST. So PVTG is particularly vulnerable. இருக்கிற tribal groupsலேயே அவங்க ரொம்ப ரொம்ப vulnerable section. So இந்தியாவில் 75 இருக்கு and government இவங்களோட ப்ரொடெக்ஷனுக்காக நிறைய ஸ்டெப்ஸ்ல எடுக்கிறாங்க. And Saharia is a particularly vulnerable tribal group in Maharashtra. Madhya Pradesh. It's a tribal group in Madhya Pradesh. Right. So this is the thing about this news clip. And now come to the next thing. That is the Luhansk region. So Russia-Ukraine war is going on for 3 to 4 months nearly. So everyone must be aware of that. But examination காக அந்த aspect எப்படி படிக்கணும்னா அதோட implications, it's like a major 12 marker question in our international relations. And இதோட நிறைய aspectsல study பண்ணலாம். Political aspect, economic aspect, தி கல்ச்சுரல் ஆஸ்பெக்ட், மேஜர்லி இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஸில் நம்மளோட ஒவ்வொரு கண்ட்ரியோட ரிலேஷன் எப்படி டிஃபர் ஆகுது, சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ பொலிட்டிக்கல் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்கும் யுக்ரைனுக்கும், இந்தியாவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும், இந்தியாவுக்கும் G20 G7 கண்ட்ரிஸோட எப்படி ரிலேஷன் போயிட்டுருக்கு, இன் not in complete support of Russia, not also against it, means ஒரு middle path follow பண்ணிட்டு இருக்காங்க, the NAM principle. So how it is affecting India, how it is gaining from this. So economic implicationsல என்ன, the inflationக்காக major problemமே இதுதான். So இது நிறைய perspective இருக்கு. Sometimes we will discuss in detail if you say. So இப்போதைக்கு important என்னன்னா the locations. எக்ஸாம்ல ஸ்பெஷலி ப்ரிலிம்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிளேசஸ் கொடுத்துட்டு எங்கே இது லொக்கேட்டடாக இருக்குது, லொக்கேஷன் பேஸ்டு கொஷின்ஸ், மேப் பேஸ்டு கொஷின்ஸ் நிறைய கேட்குறாங்க. ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் place is Luhansk and another place Donetsk இருக்கும், DONETSK. So there are two places, Luhansk and Donetsk, and both are in Ukraine. So these two places are the first one which has been captured by the Russia in the initial time period of the war. ரெண்டு பேரும் ஃபைட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா. ஸோ அந்த டைம்ல இந்த டொனெட்ஸ்க் அண்ட் லுஹான்ஸ்க் இந்த ரெண்டு பிளேசஸ் இன் யுக்ரைன் ஹேஸ் பின் ஃபர்ஸ்ட் ஆக்யூபைட் பை தி ரஷ்யா. ஸோ திஸ் இஸ் த திங் யூ நீட் டு ரிமெம்பர். அண்ட் அதர் திங்ஸ் லைக் பிளாக் சி பற்றி தெரிஞ்சிருக்கணும். அண்ட் ஹியர் ஸோ பிளாக் சி இன் டீட்டெயில் இஃப் யூ சி தெர் இஸ் அன் ஐலாண்ட் நோன் ஆஸ் ஸ்னேக் ஐலாண்ட். ஸோ ரெண்டு ஸ்னேக் ஐலாண்ட் வேர்ல்டுக்குள்ள இருக்கு. ஒரு ஸ்னேக் ஐலாண்ட் உங்களுக்கு இந்த பிளாக் சீல கிடைக்கும். ஸோ தீஸ் ஆர் மேப் பேஸ்டு கொஷின்ஸ், லொகேஷன் பேஸ்டு கொஷின்ஸ். Again, I am telling you, whenever you are listening to this, have a paper and a pen, write it some important ones. Otherwise, at least download the PDF and have a revision on it. And exam kaga definitely idhilindi questions, especially map based questions, அப்படியே reflect ஆகும். Right? So here, Snake Island in the world we are having two. The first one is in the Black Sea. And so இங்க பார்க்கலாம். And another one South America. So இங்க North America and South America இருக்கு இல்லையா. ஸோ சவுத் அமெரிக்காவில் அட்லாண்டிக் ஓஷன் சைடில், ஸோ ஹியர் பிரேசில், அர்ஜென்டினா, இந்த சைடில் அட்லாண்டிக் ஓஷன் சைடில் ஸ்னேக் ஐலாண்ட் இருக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம படிக்க போகிறது ஸ்னேக் ஐலாண்ட் ஆஃப் தி பிளாக் சி. ஸோ திஸ் ஸ்னேக் ஐலாண்ட் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் சர்பென்ட் ஐலாண்டுன்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் ஹியர் யூ கேன் ஜஸ்ட் செகண்ட். And here you can also see the Zimini Island. ZMINY, Zimini Island or Serpent Island or Snake Island. So மூணு நேம் இந்த ஐலாண்டுக்கு இருக்கு. அண்ட் இந்த ஐலாண்ட் எங்க இருக்கு? ஸோ இட்ஸ் இன் தி பிளாக் சி ரீஜியன். ஸோ இட்ஸ் ஆக்சுவலி யுக்ரைன், பட் ரஷ்யா இது கேப்சர் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால அகைன் யுக்ரைன் இது மேலே பாம் பிளாஸ்டிங்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ தட்ஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட். த இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் வேர் த ஸ்னேக் ஐலாண்ட் இஸ் லொக்கேட்டட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பிளாக் சி அண்ட் செகண்ட் what are the other names? The Serpent Island and the Zimini Island. So that's it. And கொஞ்சம் Black Sea நம்மளுக்கு வந்திருக்கிறதுனால இப்போ எக்ஸாம்ல கொஸ்டின் பார்த்துருப்பீங்க யூபிஎஸ்சியில். they have asked ஆப்கானிஸ்தான் பார்டர். ஸோ ஆப்கானிஸ்தான் தாலிபான் கிரைசிஸ் இஷ்யூனால ரொம்ப நியூஸ்ல இருந்தது. ஸோ டைரக்ட்லி they have asked the question, who are the border countries? ஸோ சேம் வி ஷுட் நோ யுக்ரைனோட, யுக்ரைன் நியூஸ்ல இருக்கு, ரஷ்யா நியூஸ்ல இருக்கு, பிளாக் சி நியூஸ்ல இருக்கு. So we must definitely know the border countries என்னென்ன இருக்கு. There are higher chances of having questions from these regions. So Ukraine, if you see, we are having Russia, next Belarus, BR, then Poland, Slovakia, Hungary, Romania, Moldova. So there are totally 7 countries which are their border regions, and in the south region we are having the Black Sea. Right. So here let's revise.
Russia, Belarus, Poland, Slovakia, Hungary, Romania, and Moldova. So don't forget. So I have taken as Mr. 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 போடுவீங்களா? So MR is Mr. Moldova and Romania. Then SH. இது ஒரு clue வச்சுக்கோங்க. SH is Slovakia and Hungary. And then PRB. PRB is Poland, Belarus, and Russia. So Moldova, Romania, Hungary, Slovakia, Poland, Belarus, Russia, and in the south it's the Black Sea. So definitely you should know this. And there are other places like Kyiv, Ukraine oda capital Kyiv. So in the many locations konjam nyam vechirukonu. Right. So next to that, come to the Black Sea region, which is also in news frequently, and especially in the crisis a Black Sea situation nalada. So remember this: ABMAKBD. ஸோ என்னது ஏபிசிடி தப்பு தப்பாக எழுதுறேன்னு சொல்லாதீங்க. இட்ஸ் ஜஸ்ட் த நிமோனிக் யூ கேன் யூஸ் அண்ட் ஈஸிலி இந்த மாதிரி இந்த கொஷின்ஸ் எக்ஸாமில் வந்திருக்கு. தட்ஸ் வை ஐ ஹவ் கிரியேட்டட் திஸ் நிமோனிக் டு ரிமெம்பர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் A is Sea of Azov. So here you can see AZOV, Sea of Azov. Then B is Bosporus Strait. So in the B is Black Sea. Here Azov Sea, Black Sea, and Black Sea கீழே இந்த பார்ப்பீங்க Marmara, Sea of Marmara, and here you can see Aegean Sea. So again to revise, ABMA, Sea of Azov, because example directly எதுக்கு அப்புறம் எது connected, linked, எந்த straightனால linked இருக்கு. So simply இது கேட்டிருக்காங்க. So Sea of Azov, Black Sea, AB, Sea of Marmara, M, and Aegean Sea, A. ஸோ இந்த சீஸ் இருக்குன்னா இது இன்டர்லிங்க்டு இருக்கு, கனெக்டடா இருக்கும். ஸோ ஒன் சி டு தி அதர் சி இஸ் லிங்க்டு. அண்ட் இந்த லிங்கிங் பிரிட்ஜ் போர்ஷன் அதுதான் நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ டூ சீஸ் ஆர் கனெக்டட், டூ லேண்ட் போர்ஷன் செப்பரேட்டட். தட் இஸ் த டெஃபினிஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயிட். ரெண்டு லேண்ட் போர்ஷன், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்க் ஸ்ட்ரெயிட் சொல்வீங்க. ஸோ ஹியர் வி ஆர் ஹேவிங் இந்தியா அண்ட் Sri Lanka. So these two are separated, and Arabian Sea and Bay of Bengal, both of them are joined by the sea. So இங்க KBD ஞாபகம் வைக்க சொன்னா, so K for Kerch Strait, B for Bosporus Strait, and D for Dardanelles Strait. So we are having three straits: Kerch, KERCH, Kerch Strait, then Dardanelles, DARDENELLES, Dardanelles Strait, and lastly நடுவில் Bosporus, BOSPHOROUS, Bosporus Strait. So totally we are having four seas: Azov, Black, Marmara, and Aegean. And இவங்களை interlink பண்றதுக்கு we are having the first one Kerch Strait, second one Bosporus Strait, and third one Dardanelles Strait, KBD. So don't forget this. Exam காக இந்த portion, in the location, very very important. So let's revise. We have studied about Luhansk, we have studied about Donetsk, which are in Ukraine. Ukraine or the border, 7 countries we have seen: MRS, SH, and BRP. And then we have studied about Black Sea location, KBD and ABMA: Azov, Black Sea, Marmara, Aegean Sea, and Kerch, Bosporus, and Dardanelles Strait. So hope, and one more thing, இங்க Black Sea ல நம்ம ஒரு Snake Island or Serpent Island or Zimini Island னு பார்த்திருக்கோம். So hope you are clear with this location. Definitely there are higher chances of questions coming from this region. So again there is a news. ஸோ உங்களுக்கு நியூஸ் என்ன ஏது அது செகண்டரி, பட் லொக்கேஷன் இம்பார்ட்டன்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஸ்டர்டே நியூஸ் பேப்பரில் லீபியாங்கிற பிளேஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ லீபியாவில் என்ன நடக்குது ஏது நடக்குது அது செகண்டரி. தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசை இருந்தால், இஃப் யூ வாண்ட் டு நோ, யூ கேன் ஜஸ்ட் கோ அண்ட் ஸ்டடி இட். பட் ஃபார் எக்ஸாம் பெர்ஸ்பெக்டிவ், த திங் இஸ், what are the border countries of Libya, or where Libya is situated? So it's in the northern Africa, and the border countries are here again. So it's my always the habit key studying all those things in the location wise in the mnemonic manner. So I have created again the mnemonic TAN and CSE. So first T for Tunisia, A for Algeria, N for Niger, C for Chad, S for Sudan, E for Egypt. So TAN CSE உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா ஈஸிலி நீங்கள் அப்படியே மார்க் பண்ணிட்டு வந்துடுவீங்க. பிகாஸ் தெர் ஆர் மெனி லொக்கேஷன்ஸ். அண்ட் இப்போலாம் யூபிஎஸ்சி ரொம்ப ரொம்ப டஃப் ஆயிடுச்சு. சின்ன சின்ன ட்ரிக்ஸில் அப்படியே தெரியும், பட் தெரிஞ்சும் தெரியாத மாதிரி அந்த ஆன்சர்ஸ் பார்த்தாலே இருக்கும். யூ கேன் ரைட் கி ஓகே இதெல்லாம் இருக்கலாம், பட் ஜஸ்ட் ஸ்மால் பாயிண்ட்ஸில் யூ கேன் மிஸ் இட். ஸோ தட்ஸ் வை ஆல்வேஸ் ட்ரை டு ரிமெம்பர் த திங்ஸ், அண்ட் பிஃபோர் ஆஃப்டர் ரிமெம்பரிங் ஜஸ்ட் ட்ரை டு ரிவைஸ் த திங்ஸ் as much as possible, so that it will be in your memory and you can easily solve those questions. Right. So here Libya bordering countries, what are they now? Tunisia, Algeria, Niger, Chad, Sudan, and Egypt. So remember as TAN CSE.
and Libya countries northern side again Mediterranean Sea இருக்கு. Right, so this and sometimes question என்ன கேட்பாங்க ki Libya is a landlocked country, so you should know ki Libya is not a landlocked country. Northern side la Mediterranean Sea la open ஆகுது, so it's not landlocked. Right, so this is about Libya. And now come to the another location. So this is how you have to study the newspaper. ஸோ நிறைய இப்போ நம்ம இந்த லிபியா பத்தி பெரிய ஆர்டிக்கல் கொடுத்துருந்தாங்க, யுக்ரைன் பத்தி 3-4 months நிறைய ஆர்டிகல்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. பட் எக்ஸாம்காக எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோதான் இம்பார்ட்டன்ட். ஈஸிலி யூ கேன் கிராஸ்ப் அண்ட் ஸ்டடி திஸ், அண்ட் திஸ் இஸ் ஹவ் ஐ எம் ஹெல்பிங் யூ இன் ரீடிங் த நியூஸ் பேப்பர். ரைட், ஸோ ஹியர் அகெயின் ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிரிட்ஜ் வாஷ்ட் அவே இன் அருணாச்சல். ஸோ எக்ஸாம்காக அருணாச்சல் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஒரு ஆர்டிக்கல் இருக்கு, அண்ட் திஸ் இஸ் எஸ்டர்டேஸ் ஆர்டிக்கல். ஸோ இன்னைக்கு இருக்கிற எஸ்டர்டேல இருக்கிற ஆர்டிக்கல்ல பேலி பிரிட்ஜ் பத்தி சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ டைரக்ட்லி தே வில் ஆஸ்க் யூ where the Bali Bridge is located. So Bali Bridge, it is in Arunachal Pradesh. And இப்போ நியூஸ்ல கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, and if you are studying, then landslides ரொம்ப அதிகமாயிட்டு இருக்கு. மணிப்பூர் we have faced the landslides. அஸ்ஸாம்ல completely flood situations வந்துருச்சு. Right, so if you want to understand why it has been causing, then watch our geography lectures, அங்க properly static part ஓட discuss பண்ணியிருக்கு. Right, so here the thing is Bali Bridge is in Arunachal. Just for now, remember this. Now, second news about Arunachal. So it's other I told you landslide situation. So landslide, it is a geographic, it's a natural disaster event. And in the disaster, what is happening now? The slopey region, due to the force of gravity, ஏதோ ஒரு slope அந்த ஏரியால இருக்கு and weak structures இருக்கு, then automatically materials will fall down. And இது மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு இந்த நார்த் ஈஸ்டர்ன் இந்தியா அண்ட் வெஸ்டர்ன் ஹாட்ஸ்ல யூ கேன் அப்சர்வ் திஸ் டு த லார்ஜ் ஸ்கேல். அண்ட் இப்போ மணிப்பூர்ல லார்ஜ் ஸ்கேல் லேண்ட்ஸ்லைட்ஸ் வி ஹேவ் அப்சர்வ் வேர் மோர் தென் 35 lives we have lost. ஸோ எக்ஸாம்காக என்ன இம்பார்ட்டன்ட்? ஃபர்ஸ்ட் திங் த ஸ்டாட்டிக் பார்ட், ஹவு லேண்ட்ஸ்லைட்ஸ் ஹவ் பின் காஸ்டு, எப்படி அது கிரியேட் ஆகுது. அண்ட் செகண்ட் திங், இப்போ அது எப்படி மேன்மேடா இருக்கா இல்லை நேச்சுரலா அப்படின்னு. ஸோ 95% லேண்ட்ஸ்லைட்ஸ் ஆர் மேன்மேட். எப்படி மேன்மேட் இஸ் ஹியூமன் பிஹேவியர்னால காஸ் ஆகுறது. ஸோ அது எப்படி நடக்குது? ஃபர்ஸ்ட் திங், நம்ம லைக் மவுண்டேனியஸ் ரீஜியன் இருக்கு, ஸோ அங்கே ரோட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், பிரிட்ஜ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், டேம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், ஸோ அகெயின்ஸ்ட் த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் கிராவிட்டி, அகெயின்ஸ்ட் த நேச்சர், மீன்ஸ் எந்த ஏரியாவில் எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கக்கூடாதோ அதை மாஸ் லெவலில் டிஸ்டர்ப் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஃபர்ஸ்ட் திங் அங்கே இருக்கிற பயோடைவர்சிட்டி எரேஸ் ஆகுது. அண்ட் செகண்ட் திங், அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனே ஹியூமன் டெத்துக்கு ரீசன் ஆயிடுது. ஸோ அகெயின் தீஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெஸ்டர்ன் காட்ஸ்ல நம்ம பெரிய பெரிய டேம்ஸ்ல கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கோம்னா அகெயின் இந்த லேண்ட்ஸ்லைட்ஸ் ஃப்ளட் சிச்சுவேஷன்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக காஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மேஜர் காஸாக இருக்குது. ஸோ ஹியர் த லேண்ட்ஸ்லைட்ஸ் இன் மணிப்பூர் ஆர் மெயின்லி டியூ டு வாட்ஸ் த டேர்ம் ஹியூமன் காஸ்னால இருக்குது. அண்ட் இட் இஸ் ப்ரிவென்டபிள் அண்ட் இன் ஃபியூச்சர் டூ இது ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரீவியஸ் இயர் பார்த்தீங்கன்னா உத்தராகண்ட்ல லார்ஜ் ஸ்கேல் லேண்ட்ஸ்லைட்ஸ் வந்திருந்து, அதுக்கு முன்னாடி கண்டினியூஸ்லி கேரளா ரீஜன்ல வந்திருந்தது. ஸோ இதுதான் ஃபுல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. அண்ட் இப்போ எங்க நடந்திருக்குன்னா இஜய், இங்க ரிவர் ஒரு நேம் பார்ப்பீங்க, இஜய், IJEI, இஜய் ரிவர். ஸோ இஜய் ரிவர் இஸ் அ ட்ரிபியூட்டரி டு Barak river. So this is இஜய் ரிவர் description, and this is how you have to study. ஏதோ ஒரு பிளேஸ் பார்க்குறீங்க, ரிவர் நேம் பார்க்குறீங்க, வைல்ட் லைஃப் சாங்சுரி, நேஷனல் பார்க்ஸ், வாட் எவர் யூ ஆர் சீயிங், டக்குன்னு கூகுள் பண்ணுங்க, அது ரிலேட்டட் கொஞ்சம் அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கேரி ஆன் பண்ணுங்க, அண்ட் திஸ் வில் ஹெல்ப் யூ இன் சால்விங் த கொஷன்ஸ் இன் ப்ரிலிம்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ வேல்யூ அடிஷன் இன் யுவர் மெயின்ஸ் ஆன்சர். ரைட், ஸோ ஹியர் எஜே ரிவர் இஸ் அ ட்ரிபியூட்டரி டு தி பராக் ரிவர். ஸோ ஓகே, பராக் ரிவர் எங்கிருந்து வருது ஆர் என்ன இந்த ரிவர் அப்படின்னா, ஸோ ஜஸ்ட் அ செகண்ட். So okay, I have taken the Barak river too. It's been missing. So I might missed that. So yeah, this is it. Sorry. Yeah, Barak river. So Barak river, it is the river starting from Myanmar. So இது டிரான்ஸ்பவுண்டரி ரிவர். டிரான்ஸ்பவுண்டரி ரிவர்னா மோர் தேன் 2 countries flow ஆகும். ஸோ மியான்மர் சைடில் இது ஃப்ளோ ஆகுது,
அண்ட் தென் இந்தியாவில் நாகாலாந்து, மணிப்பூர், மிசோராம் இது வழியாக ஃப்ளோ ஆகி கீழே மேகாலயா, திரிபுராவில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போகிட்டு தென் அஸ்ஸாம், சவுத் அஸ்ஸாம் வழியாக வந்துட்டு தென் பங்களாதேஷ்க்கு போயிடும். ஸோ இஃப் யூ சி திஸ் பராக் ரிவர் அலோன் travels through 3 countries from Myanmar to India to Bangladesh. So just a second. So if this is India, so it's coming, and here it's Bangladesh. So from Myanmar it will come, and in India it will move to Nagaland, Meghalaya, and so Nagaland, Manipur, Mizoram, Meghalaya, Tripura, and South Assam. And southern Assamல பார்த்தீங்கன்னா இந்த சில்சார்னு ஒரு பிளேஸ் இருக்கும், SILCHAR. இந்த சில்சார்ல தான் இப்போ ஃப்ளட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி ஃபில்ட் அப் ஆயிடுச்சு. அண்ட் திஸ் ஃப்ளட் இஸ் ஆல்சோ காஸ்ட் டியூ டு த பராக் ரிவர். பராக் ரிவர் மேலே ஆக்சுவலி ஒரு பிரிட்ஜ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, டேம் போர்ஷன் மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அது கம்ப்ளீட் டேம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் ஆகலை. அண்ட் அந்த டேம்க்கு கீழே தான் இஜய் ரிவர் இருக்கு ஆஸ் அ ட்ரிபியூட்ரி, அண்ட் தட் caused the flood situation, the landslide situation in the Manipur and the flood in the Assam. And Bangladeshல இதே பராக் ரிவர் போகும், அண்ட் அங்க மேக்னா ரிவர் அப்படிங்கிற பேர்ல, மீன்ஸ் மேக்னா ரிவர் பிரம்மபுத்ரா இருக்கு இல்லையா. ஸோ அட்லீஸ்ட் யூ ஷுட் பி நோயிங் திஸ் திங். ஸோ பங்களாதேஷ்க்கு போச்சுன்னா ஜமுனான்னு சொல்லுவாங்க. And Ganga river Brahmaputra, sorry, Ganga river when it is going to Bangladesh, it is called as Padma river. And when this Jamuna and Padma merge, it is called as Meghna river. So in the Barak river, Myanmar and then to India, and Indiaலேருந்து பங்களாதேஷ் போகும்போது இந்த மேக்னாவோட ஜாயின் ஆயிரும், and then அப்படியே பே ஆஃப் பெங்கால்ல போய் ட்ரெயின் அவுட் ஆயிடும். ஸோ ஜியாகிரபிக்கலி யூ ஷுட் நோ கி விச் country it is passing, and in India எந்த ஸ்டேட்ல போகுது. இந்தியாவில் மேக்ஸிமம் வாட்டர் இதுக்கு மணிப்பூர்ல இருக்கும், and then to the Assam region, and then Meghalaya region. Nagaland, Mizoram plus small amount of water தான் இருக்கும். So again here every description is given, so if you want you can study it. Okay, so now come to the next article. So hope you are getting how a article needs to be studied. So totally அவங்க description எது எதுனால ஆயிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் இதுலேருந்து நீங்கள் என்ன எடுக்கணும், இஜாய் ரிவர், பராக் ரிவர். ஸோ ஜியாகிரபிக்கலி யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட், அண்ட் லேண்ட்ஸ்லைட்ஸ் பற்றி ஸ்டாட்டிக் போர்ஷனில் டீட்டெயிலி ஸ்டடி பண்ணணும். ஸோ now come to the other thing, that is this is one of the most important news. So Alluri Sitarama Raju. So the Andhra அங்கே ஒரு கிரேட் ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர். இவங்க 1922-23ல ரம்பா ரெபல்லியன், RAMPA ரம்பா ரெபல்லியன் லீட் பண்ணாங்க. ஸோ ஆக்சுவலி அல்லூரி சீதாராம ராஜு ஹி வாஸ் நாட் அ ட்ரைபல், பட் அங்கே இருக்கிற ட்ரைபல் பீப்புள் ஆந்திரால மேஜர்லி இட் வாஸ் earlier the portion of மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி பிஃபோர் ப்ரீ இண்டிபெண்டன்ஸ் இருந்தது இல்லையா. ஸோ அந்த பிரசிடென்சியோட பாட்டு தான் ஆந்திரா இருந்தது. அண்ட் லேட்டர் யூ மஸ்ட் பி நோயிங், பாலிட்டியில் படிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா தெரிஞ்சிருக்கும், கி ஆஃப்டர் தி ஃபாஸ்டிங் 53 days ஃபாஸ்டிங் பண்ணாங்க. அண்ட் அதுக்கப்புறம் தான் ஆந்திர பிரதேஷ் தனியாக ஒரு ஸ்டேட் ஃபார்ம் ஆச்சு. ஸோ ஹியர் earlier it was part of the Madras presidency, and Alluri Sitarama Raju tribal peoples அவங்களோட வெல்ஃபேர்க்காக பிரிட்டிஷர்ஸ்க்கு அகெயின்ஸ்ட் ஃபைட் பண்ணாங்க. அவங்க வாட்ஸ் தட் பிரிட்டிஷர்ஸோட பிரிட்டிஷ் அவங்களோட போலீஸ் ஸ்டேஷன்ஸ் அதை ஃபுல்லாக எரிச்சு விட்டாங்க. அங்கேருந்து ஆர்ம்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து அகேன்ஸ்ட் த பிரிட்டிஷர்ஸ் ஹி ஃபாட். அண்ட் ட்ரைபல் ஹியர் எவ்ரி திங் ஐ ஹாவ் மார்க்டு. ஸோ ட்ரைபல் பீப்புள் அவங்களோட லேண்ட்ஸ் பிரிட்டிஷர்ஸ் எடுத்திருந்தாங்க, ஃபோர்ஸ்டு லேபர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, அவங்களுக்கு ஃபாரஸ்ட் ரிசோர்ஸஸ் யூஸ் பண்ண விடலை. ஸோ மெனி லைக் ரொம்ப டார்ச்சரஸ் கண்டிஷன்ஸ், வயலன்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது. தட்ஸ் வை அல்லூரி சீதாராம ராஜு always try to protect the dignity of the tribals and want to do the welfare for them. And அந்த ட்ரைபலோட நேம் என்ன, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சஹரியா ட்ரைப் மத்திய பிரதேஷ்ல PVTG குரூப்னு சொன்னேன். அதே மாதிரி ஆந்திர பிரதேஷ்ல கோயா, KOYA. ஸோ தீஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட். டைரக்ட்லி 4 பாயிண்ட் கொடுத்துருவாங்க, இந்த ட்ரைப் எங்கே, இந்த ட்ரைப் எங்கே, அண்ட் மேட்ச் த ஃபாலோயிங் 1, 2, 1, 2 and 3 அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ கோயா ட்ரைப்ஸ் ஆர் ரிசைடிங் இன் Andhra Pradesh, and Alluri Sitarama Raju is a freedom fighter from Andhra Pradesh. So இப்போ ஏன் நம்ம இவங்களை பற்றி படிக்கிறோம், பிகாஸ் ஹியர் 125th birth anniversary இவங்களோடது. அண்ட் ரிமெம்பர் த ரெபல்லியன் led by him, it's Rampa rebellion 1922-23 time period. So 125th birth anniversary இவங்களோட வரப்போகுது. That's why our Prime Minister is inaugurating his statue near the coastal area Visakhapatnamல பண்ணிட்டு இருக்காங்க. So this is about Alluri Sitarama Raju. At least you should be knowing என்ன revolt lead பண்ணாங்க, ட்ரைபல்காக ஃபைட் பண்ணாங்க, அண்ட் எந்த ட்ரைபல்னா கோயா ட்ரைபல்ஸ். So the next is and in the
கோயா ட்ரைபல் பீப்புள்ஸ் கோதாவரி ரிவர் சைடில் இருப்பாங்க. அண்ட் கோதாவரியில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஒரு ஆர்டிக்கல் கொடுத்துருந்தாங்க அபவுட் காளேஸ்வரம் லிஃப்ட் இரிகேஷன் ப்ராஜெக்ட். ஸோ எக்ஸாம்பிள் டைரக்ட்லி வரும் கேஜி பேசின் எங்கே லொக்கேட்டடாக இருக்கு, காளேஸ்வரம் லிஃப்ட் இரிகேஷன் ப்ராஜெக்ட் இஸ் ஆன் விச் ரிவர். ஸோ யூ ஷுட் பி நோயிங் காளேஸ்வரம் லிஃப்ட் இரிகேஷன் ப்ராஜெக்ட் கோதாவரி ரிவரில் இருக்கு. ஸோ நான் டுமாரோ இதுக்கு ஆன்சர் சொல்கிறேன். யூ ட்ரை டு கிவ் மீ த ஆன்சர் இன் த கமெண்ட் செக்ஷன். கோதாவரி ரிவரோட ஆரிஜின் பாயிண்ட் எங்கே, எந்த ஸ்டேட்லேருந்து ஒரிஜினேட் ஆகுது அண்ட் எந்தெந்த ஸ்டேட் வழியாக இது பாஸ் ஆகுது அண்ட் எங்கே போய் ட்ரெயின் ஆகுது. ஸோ ஐ ஹவ் ஆஸ்க்ட் யூ 3 questions. From where the Godavari is originated, through which states it is passing, and third, where it is draining. So you should answer me, write in the comment section, and tomorrow I will answer you this. Tomorrow I will answer for this question. Right. So this is about, don't forget, Kaleshwaram lift irrigation project, which is on the Godavari river. So next is, so this is one of the most important article. இது ப்ரிலிம்ஸ்க்காக இம்பார்ட்டன்ட் இருக்கோ இல்லையோ, மெயின்ஸ்க்காக வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ விவிவிவிஐபி எவ்வளோ போடணுமோ போட்டுக்கோங்க. இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி அ மெயின்ஸ் கொஸ்டின் அண்ட் மெயின்ஸில் இப்படி தான் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். தே வில் சிம்ப்ளி ஆஸ்க் why the custodial deaths are increasing, give reasons for it, and also how we can reduce them, what are the measures we can take them. ஸோ இப்படி தான் டைரக்ட்லி கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரேம் ஆகும். ஸோ நான் இங்கே இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ்லாம் மார்க் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு இங்கே தெரிஞ்சதுன்னா வெரி வெல் அண்ட் குட். அதர்வைஸ் அகைன் ஐ எம் சேயிங் பிடிஎஃப் டவுன்லோட் பண்ணி இதில் டெஃபினெட்லி அட்லீஸ்ட் இந்த லைன்ஸாவது படிச்சுக்கோங்க. இது ஒரு ப்ராப்பர் கொஸ்டின்கான ஆன்சர் ஃபார்மேட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆர்டிக்கல். ஸோ பிஃபோர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இந்த ஆர்டிக்கல், லெட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் சம் பாயிண்ட்ஸ் அபவுட் தி judicial and the what's that term, police custody, police and judicial custody. So first thing is police custody and other thing is judicial custody. So ரெண்டுக்குமே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு. போலீஸ் கஸ்டடியில் இது எஸ்டர்டேயும் இது பற்றி, இது எஸ்டர்டேயோட ஆர்டிக்கல் போலீஸ் கஸ்டடியில் வச்சுருக்காங்க. நிறைய பேரோட டெத் ஆகிட்டு இருக்கு. அண்ட் எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா நியூஸ் பேப்பரில் எப்படி இருக்கும்னா ஃப்ரண்ட் பேஜில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னைக்கு ஏதாவது ஒரு ஸ்மால் ஆர்டிக்கல் கொடுத்துருக்காங்க, தென் அடுத்த நாள் எடிட்டோரியல்ல அதுவே கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2-3 நாளாக லேண்ட்ஸ்லைட்ஸ் பற்றி ஃப்ரண்ட் பேஜில் இருந்தது. ஸோ இன்னைக்கு ப்ராப்பர் லேண்ட்ஸ்லைட் பற்றி ஆர்டிக்கல் வந்துருச்சு. 2-3 நாளாக போலீஸ் கஸ்டடி பற்றி கொஷின்ஸ் வந்துட்டு இருந்தது. தீஸ்தா சீத்தல் வார்டு அண்ட் அதர் ஆக்டிவிஸ்ட் அவங்கள அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு போலீஸ் கஸ்டடியில் போட்டிருக்காங்க, ஜுபேர் அவங்கள போட்டிருக்காங்க. ஸோ அது ரிலேட்டட் இன்னைக்கு ஆர்டிக்கல் வந்துருச்சு. ஸோ எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் பேஜில் என்ன நியூஸ் இருக்கோ ஒரு நாள் 2 நாள் கழிச்சு அதே எடிட்டோரியலில் வந்துடும். ஸோ திஸ் இஸ் எஸ்டர்டேஸ் நியூஸ் பேப்பர் அண்ட் இன்னைக்கு வந்து டுடேஸ் நியூஸ் பேப்பரோட ஆர்டிக்கல். ஸோ ஹியர் போலீஸ் கஸ்டடி அண்ட் ஹியர் ஜுடிஷியல் கஸ்டடி. போலீஸ் கஸ்டடினா போலீஸ் ஆஃபீஸர், போலீஸ் வென் அரெஸ்டிங் யூ மீன்ஸ் நீ உங்கள் மேலே இன்னும் குற்றம் ப்ரூஃப் ஆகலை, யூ ஹாவ் கமிட்டட் த மிஸ்டேக். இது வந்து இன்னும் லீகலி சொல்ல கிடையாது. இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஒரு ப்ரொபாபிலிட்டி தான். யூ மே ஹாவ் கமிட்டட், யூ மே நாட் ஹாவ் கமிட்டட். ஸோ இன்னும் கன்ஃபர்மேஷன் கிடையாது. ஸோ போலீஸ் வராங்க, அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு உங்களை லாக்அப்பில் போடுறாங்க. அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டிஃப்ரென்ஸ், லாக்அப் அண்ட் ஜெயில். ஸோ லாக்அப்னா ஜஸ்ட் உங்களை அரெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அண்ட் மேக்ஸ் டு மேக்ஸ் போலீஸ் கஸ்டடியில் உங்களை 14 days அவங்க வச்சிருக்கலாம். அண்ட் வித்தின் தட் 24 hours ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ்க்குள்ளேயே அவங்கள டிஸ்ட்ரிக்ட் மெஜிஸ்ட்ரேட் முன்னாடி, ஜுடிஷியல் மெஜிஸ்ட்ரேட் முன்னாடி ப்ரெசென்ட் பண்ணும். ஸோ மெஜிஸ்ட்ரேட் முன்னாடி ப்ரெசென்ட் பண்ணாங்கன்னா அவங்க சொல்லுவாங்க, எஸ் இவங்க குற்றவாளி, இவங்களுக்கு வந்து பனிஷ்மெண்ட் இருக்கணும், ஆர் இல்லை, ஆர் கொஞ்ச நாள் இன்னும் போலீஸ் கஸ்டடியில் வைங்க. ஸோ வாட் எவர் ஜட்ஜ் அவங்களோட ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா அவங்கள ஜெயிலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஜெயில் இஸ் சம்வாட் ஒரு பெரிய லெவலில் ஆஃப்டர் ப்ரூஃப், ஆஃப்டர் ப்ரூவிங் தட் யூ ஹாவ் கமிட்டட் த மிஸ்டேக், அதுக்கப்புறம் ஜெயிலில் கொண்டு போவாங்க. அது ஜுடிஷியல் ஜட்ஜு சொன்னதுக்கு அப்புறமா. வேற போலீஸ் கஸ்டடினா டக்குன்னு போலீஸ் ஸ்டேஷன் நம்மளோடது இருக்கு இல்லையா, அங்கே லாக்அப் இருக்கும். அதில் 1 நாள் 2 நாள் 3 நாள் 4 நாள் 14 days மேக்ஸிமம் அது வரைக்கும் வச்சிருக்கலாம். ஸோ இது ரிலேட்டட் ப்ரீவியஸ் இயர் யூபிஎஸ்சியில் கொஸ்டின்ஸும் கேட்டிருந்தாங்க, போலீஸ் கஸ்டடி அண்ட் ஜுடிஷியல் கஸ்டடி. ஸோ இன்னைக்கு ஆர்டிக்கல் என்ன பேசுகிறாங்க? ஸோ ஹியர் தே ஆர் சேயிங் the deaths in police custody are increasing. So here ஒரு ஜெயந்த் முரளி அவங்க வந்து எழுதியிருக்காங்க இந்த ஆர்டிக்கல் சேயிங் போலீஸ் கஸ்டடி 2000லிருந்து 2018 வரைக்கும் நியர்லி 1700 பீப்புளோட டெத் ஆயிருக்கு. அண்ட் நியர்லி 26 போலீஸ் ஆஃபீஸர் தான் குற்றவாளி இவங்க வந்து கில் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லி அரெஸ்ட் பண்ணி மீன்ஸ் ஜெயிலில் அவங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட் கிடைச்சிருக்கு. ஸோ போலீஸ் கஸ்டடியில் டெத் ஆகணும் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொவிஷனே கிடையாது. போலீஸ் அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க, அவங்க இன்ட்ரோகேட் பண்ணுவாங்க, இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுவாங்க, தென் ஜட்ஜ் முன்னாடி ப்ரெசென்ட் பண்ணுவாங்க, ஜட்ஜ் தான் பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கணும். பட் அதை விட்டுட்டு எக்ஸ்ட்ரா கான்ஸ்டிடியூஷனல் திங் இது
கான்ஸ்டிடியூஷன்ல லைக் போலீஸ் கில்லிங், ஜுடிஷியல் கில்லிங்னு ஒன்று இருக்கும். ஏதாவது ஒரு பர்சன் இருக்காங்க, ஷூட் பண்ணிடுவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க, இவங்க ப்ரீச் பண்ணாங்க, தட்ஸ் வை வி ஹேவ் கில். ஸோ இந்த மாதிரி சிஸ்டம் நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷன்லயே கிடையாது. அண்ட் போலீஸ் கஸ்டடியில இருக்கும்போது இன்ட்ராகேஷன் இதெல்லாம் கேட்பாங்க இல்லையா, என்ன ஏது நடந்துச்சு, இன்ட்ராகேஷன் இன்வெஸ்டிகேஷன்லாம் பண்ணும்போது ரொம்ப அப்படியே இரிட்டேட் ஆயிட்டாங்கன்னா போட்டு அடிப்பாங்க, ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணுவாங்க, வயலன்ஸ் பண்ணுவாங்க, அதனால நிறைய பேர்த்துக்கு டெத் ஆகும். ஸோ இதான் ஃபுல்லா இந்த இதுல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ வாட் இஸ் த சொல்யூஷன்? சொல்யூஷன் பிகாஸ் நம்ம யூபிஎஸ்சியில் ஆல்வேஸ் we need to give them the solution. Without solution ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபை பண்ணி யூஸ் இல்லை. ஸோ ஹியர் யூ கேன் கிவ் த சொல்யூஷன் பாலிகிராஃப். பாலிகிராஃப்னு இருக்கும், போய் பேசுறாங்கன்னா உடனே கண்டுபிடிச்சிருவாங்க மிஷின் வச்சு. தென் நார்கோ அனாலிசிஸ் இருக்கும், அவங்கள அகைன் தீஸ் ஆர் ட்ரூத் சீக்கிங், எப்படியோ அவங்க உண்மை சொல்லணும். தென் பிரெயின் மேப்பிங், தென் பிரெயின் ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் இருக்கும். ஸோ த்ரூ தென் வாட்ஸ் தட் கம்ப்யூட்டர் மிஷின் லேர்னிங், ஹியூமன் கம்ப்யூட்டர் லிங்கேஜ். ஸோ இது எல்லா மெத்தட்ஸ் மூலியமா, ஸோ ஹியர் ஆல் த மெத்தட்ஸ் ஆர் கிவன். இது எல்லா மெத்தட்ஸ் மூலியமா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாடி கேமராஸ் யூஸ் பண்றது, ஆட்டோமேட்டட் எக்ஸ்டர்னல் டெஃபிப்ரிலேட்டர்ஸ் அது யூஸ் பண்றது. ஸோ இது எல்லா மீன்ஸ் மூலியமா அவங்க மேல டார்ச்சர் பண்ணாம டைரக்ட்லி நம்ம இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கெயின் பண்ணலாம். அண்ட் செகண்ட் திங், இது மட்டும் இல்ல, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இவ்வளோ க்ரோ ஆயிட்டு இருக்கு, பிளஸ் தி ரோபோட்டிக் சிஸ்டம்ஸ் நம்ம டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்கோம், மிஷின் லேர்னிங் வந்துருச்சு, கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜிஸ் வந்துருச்சு. ஸோ அந்த மீன்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு குற்றவாளி இருக்காங்க மீன்ஸ் இன்னும் ப்ரூஃப் ஆகல, அந்த பர்சனை இன்ட்ராகேட் பண்றீங்கன்னா நீங்க இந்த மாதிரி மீன்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம், ரேதர் தேன் பீட்டிங் தெம், டார்ச்சரிங் தெம், இதெல்லாம் பண்றதுக்கு பதிலா. அண்ட் இதுதான் ஃபுல் ஆர்டிகல்ஸ்ல சொல்யூஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. பாலிகிராஃப், ஹியர் யூ கேன் யூஸ் பிரெயின் மேப்பிங், பிரெயின் ஃபிங்கர் பிரிண்டிங், கேமராஸ், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், ரோபோட்டிக்ஸ். ஸோ வி கேன் யூஸ் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். பட் இங்க ஒரு கேஸ் இருக்கு. ஸோ இன் எக்ஸாமினேஷன் ஐ டோல்ட் யூ மெயின்ஸ் ரைட் பண்ணும்போது இது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ யூ ஹாவ் டு கோட் த கேசஸ் டு சுப்ரீம் கோர்ட், ஹை கோர்ட், அந்த மாதிரி ஜட்ஜ்மெண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஸ்எல்வி வர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் கர்நாடகா ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்தது. அண்ட் தே செட் கி ஒரு பர்சனோட வில் இல்லாம நம்ம அவங்க மேல நார்கோ அனாலிசிஸ் ஆர் ஃபிங்கர் பிரிண்டிங், பிரெயின் ஃபிங்கர் பிரிண்டிங், பிரெயின் மேப்பிங்லாம் பண்ணக்கூடாது. விச் மீன்ஸ் லெட்ஸ் டேக், நான் ஏதோ ஒரு தப்பு பண்ணியிருக்கேன் ஆர் பண்ணாம இல்லை, ஸோ போலீஸ் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு போயிருக்காங்க. ஸோ வித்தவுட் டேக்கிங் மை பெர்மிஷன் தே கான்ட் டூ பிரெயின் ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் ஆர் பிரெயின் மேப்பிங் ஆர் நார்கோ அனாலிசிஸ் ஆன் மீ. அப்படி பண்ணிட்டு அவங்க ப்ரூஃப் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டாங்கன்னா கூட அது நாட் அக்செப்டபிள். அக்செப்ட் பண்ணி அதை ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க. அதே என்னோட வில் நான் சொல்றேன், எடுத்துக்கோங்க என்னோட வில் வாங்கினதுக்கு அப்புறமா if they are doing that, then the evidence is acceptable. So you should know and you have to mention in your answer about SLV versus state of Karnataka and their judgment. Without the permission of a person, these testings are not to be done. And robotics இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்றோம்னா இது எல்லா ஒரு பாசிட்டிவ்ஸ்க்கு ஒரு சைட் நெகட்டிவ்ஸும் இருக்கும், which means every coin has two sides. ஸோ நம்ம ரோபோட்டிக்ஸ், மிஷின் லேர்னிங், கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜிஸ் எவ்வளோ யூஸ் பண்ணாலும் தேர் ஆர் சான்சஸ் ஆஃப் ஹேவிங் எரர். ஸோ த பெஸ்ட் சொல்யூஷன் இஸ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுங்க. பட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் கம்பேஷன். வித்தவுட் கம்பேஷன் வி கான்ட் அச்சீவ் எனி திங். ஸோ போலீஸ்க்கு நடுவில், போலீஸ் அண்ட் பீப்புளுக்கு நடுவில் ஒரு ட்ரஸ்ட் இருக்கணும், ஒரு கம்பேஷன் இருக்கணும். அண்ட் சிட்டிசன்ஸ் மெயின்லி போலீஸ் ஓகே நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் அங்கே எடுத்து சொல்லலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் சொல்லியிருந்தேன், மத்திய பிரதேஷ்ல சஹரியா ட்ரைப் உமன் அவங்கள எரிச்சிட்டாங்க. ஸோ அங்கே போலீஸோட நெக்லிஜென்ஸ், அவங்க முன்னாடியே கேட்டிருந்தாங்க எங்களுக்கு ப்ரொடெக்ஷன் ப்ரொவைட் பண்ணுங்க, என்னை வந்து இது பண்றாங்க, there is a threat to my life. And again Udaipur killing, again they said ki there is a threat, but police actions அந்த அளவுக்கு இல்லை, நெக்லிஜென்ஸ் இருந்தது. ஸோ அந்த நெக்லிஜென்ஸ் இல்லாமல் சிட்டிசன் அண்ட் போலீஸ் ரிலேஷன் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கரா, லாயலா, ஆனஸ்டா இருக்கணும். அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி போலீஸ் ஷுட் ஆக்ட் இன் அ கம்பேஷன் வே, அவங்க கருணையா கொஞ்சம் காட்டணும். ஸோ திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் சொல்யூஷன் அண்ட் திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ஷுட் ரைட் ஆன்சர். கி போலீஸ் கஸ்டடி என்ன, போலீஸ் கில்லிங் என்னென்ன நடந்துட்டு இருக்கு, எவ்வளோ கில்லிங்ஸ் நடக்குது, எதனால நடக்குது, சொல்யூஷன் என்ன, அண்ட் அந்த சொல்யூஷனுக்கு நெகட்டிவ்ஸ் என்ன, and finally you have to give a conclusion. So please read this article, it will be definitely helping you in your examination. So next to that is anti-defection. So anti-defection பத்தி I guess அன்னைக்கு சொல்லியிருந்தேன். So again let me tell you, 52nd Constitutional Amendment Act படி 1985ல 10th schedule கொண்டு வந்திருந்தாங்க and anti-defection has been mentioned. Anti-defectionனா என்னன்னா, it's also known as horse trading. மீன்ஸ் இங்க ஒரு பர்சன் இருக்காங்க, ஒரு பார்ட்டி ஒரு ஏ பார்ட்டியில ஒரு பர்சன், இங்க பி பார்ட்டியில
மெம்பர் இருக்காங்க. ஸோ இந்த மெம்பருக்கு இருக்கு, ஏ பார்ட்டியில் இருக்கிற மெம்பருக்கு இருக்கு, பி பார்ட்டியில் நான் போனால் எனக்கு இன்னும் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கும். ஸோ அங்கே போயிடுவாங்க. அண்ட் எப்போ அவங்களுக்கு மனசு வருதோ அவங்க வருவாங்க. ஸோ இட்ஸ் லைக் வர்றது போகிறது. இது முன்னாடி ரொம்ப அதிகமாக நடந்துட்டு இருந்தது. இதை ஸ்டாப் பண்ணதை ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் கொண்டு வந்திருந்தாங்க லா இன் 1985. அதுக்கப்புறம் 91st கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் வந்தது 2003ல. அண்ட் தென் இதில் சம் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ டு ரீட் ஆல் தோஸ் பிகாஸ் இட்ஸ் கம்ப்ளீட் ஸ்டாட்டிக் பார்ட். நான் அதுவும் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன்னா the வீடியோ டைம் வில் கெட் lengthened. ஸோ ஸ்டாட்டிக் பார்ட் இருக்குது, ஸ்டாட்டிக் போர்ஷன் இருக்குது, கம்ப்ளீட்லி நான் கவர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ கோ டு தி லெக்சர்ஸ் அண்ட் வாட்ச் இட். யூ வில் டெஃபினெட்லி your what's that thought process and also the knowledge will be improving here. So 91st Amendment Act happened and இங்கே அகைன் ஆன்டி டிஃபெக்ஷனில் சம் சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ இப்போ இந்த நியூஸ் ஆர் இந்த ஆர்டிக்கல் எது பற்றி பேசுதுன்னா, ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் இவ்வளோ பெரிய லா இருந்தும் இப்போ மகாராஷ்டிராவில் நடந்திருக்கிற ஆக்டிவிட்டீஸ் ஜஸ்டிஃபைடா இல்லை. அது வந்து எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் சொல்யூஷன் ப்ரொவைட் பண்ண கிடையாது. ஸோ ஹியர் ஒரு சர்வே எடுத்திருக்காங்க அண்ட் அந்த சர்வேல சொல்லியிருக்காங்க நியர்லி 52% ஆஃப் த பீப்புள் ஆர் voting ஃபார் த பார்ட்டிஸ் ரேதர் தேன் தி கேண்டிடேட். ஸோ எப்போவுமே நீங்களே கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணுங்களேன். டிஎம்கே, ஏடிஎம்கே, பிஜேபி, ஐஎன்சி, ஸோ அந்த பேசிஸில் தான் நம்மளோட ஓட்டிங் சிஸ்டம் இருக்கும். நாட் திஸ் கேண்டிடேட்ஸ் ஹேஸ் திஸ் கேண்டிடேட் இஸ் டூயிங் குட் இன் மை கான்ஸ்டிடுவன்சி, இவங்க நல்லா ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அதனால நான் இவங்களுக்கு ஓட் கொடுக்குறேன். ஸோ இந்த மாதிரி திங்கிங் பீப்புள் ரொம்ப ரொம்ப ரேராக இருப்பாங்க. அண்ட் அதனால தான் எந்த ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியில் எந்த ஒரு மெம்பர் இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு அஃபெக்ட் ஆக மாட்டேங்குது. தே வில் திங்க் எது ரொம்ப பாப்புலர் பார்ட்டியோ அந்த பார்ட்டிக்கு போனால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி நான் ஜெயிச்சிருவேன். ஸோ பீப்புளோட வெல்ஃபேருக்கு வரதில்லை. அப்படி அவங்க ஜெயிச்சது கூட காணாம போயிடுறாங்க. மறுபடியும் பீப்புளுக்கு முகத்தையே காமிக்கிறது. வெல்ஃபேர் விடுங்க, எந்த ஆக்டிவிட்டீஸுமே பண்றது இல்லை. கரப்ஷன், கிரிமினல் ஆக்டிவிட்டீஸ் அதில் இன்வால்வ் ஆவாங்க. அண்ட் அகைன் அ சர்வே இருக்கு வேர் பீப்புள் நியர்லி 34% ஆர் சேயிங் கிரிமினல் சார்ஜஸ் கரப்டட் அவங்க இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அவங்க எங்களுக்கு சர்வீஸ் கொடுத்தாங்கன்னா நாங்கள் அக்செப்ட் பண்ணுவோம். அண்ட் 33% சொல்றாங்க ஒரு கிரிமினல் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணல, கரப்டட் இல்லை, ஆனஸ்டாக இருக்காங்க, பட் எங்களுக்கு அவங்க சர்வீஸ் அவங்கள எலெக்ட் பண்ணி எங்களுக்கு எந்த யூஸும் இருக்க மாட்டேங்குது பிகாஸ் அவங்க சர்வீஸே ப்ரொவைட் பண்ணுறது இல்லை. ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் எக்ஸாம்காக அட்லீஸ்ட் இந்த டேட்டாஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். யார் எவ்வளோ எத்தனை % பார்ட்டிக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க, எத்தனை பேர் கேண்டிடேட்க்கு ஓட் கொடுக்குறாங்க, வாட் இஸ் ஆன்டி டிஃபெக்ஷன், எந்த அமெண்ட்மெண்ட் மூலியமாக வந்தது, அண்ட் ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் ரிலேட்டட் கிஹோட்டோ ஹொல்லோஹான்னு ஒரு கேஸ் இருக்கும். ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட்டோட ஜட்மெண்ட் இதில் தான் வந்தது சேயிங் கேஸ் தி ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ கடியில் ஸ்பீக்கர் ஏதாவது ஒரு டெசிஷன். ஸோ ரிமெம்பர் ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் ரிலேட்டட் கம்ப்ளீட் பவர், டெசிஷன் மேக்கிங் பவர் ஸ்பீக்கர் கிட்ட இருக்கும். ஸோ ஸ்பீக்கர் என்னென்ன சொல்கிறாங்களோ ஃபைனலி ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ அதுக்கு இருக்குன்னு சொல்லி தான் கிஹோட்டோ ஹொல்லோஹான் கேஸில் சொல்லியிருப்பாங்க. எக்ஸாமில் டைரக்ட்லி இப்போ ரீசென்ட்லி ஒரு எக்ஸாமில் டைரக்ட்லி இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு கிஹோட்டோ ஹொல்லோஹான் கேஸ் இஸ் ரிலேட்டட் டு which part அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸாமில் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ யூ ஷுட் நோ ஆல் தீஸ் பேசிக் திங்ஸ், ரைட்? ஸோ அகெயின் this is one of the most important article. Again I am telling you. So இது டைம் எடுத்துட்டு கொஞ்சம் நல்லா ரீட் பண்ணுங்க, மெயின்ஸ் ஆன்சர்ல ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ எடிட்டோரியல்ஸ் படிக்கிறது மற்ற பார்ட்ஸ் போர்ஷன்ஸ்லாம் ப்ரிலிம்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ், எடிட்டோரியல் ஸ்பெஷலி உங்களுக்கு மெயின்ஸ்ல ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும், ரைட்? ஸோ ஹியர் எடிட்டோரியல் பார்ட் அண்ட் திஸ் எடிட்டோரியல் செக்ஷன்ல யூ கேன் சி எலக்ட்ரோக்யூஷன் பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க, எலக்ட்ரிக் சப்ளை. ஸோ எலக்ட்ரிசிட்டினால, எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளையன்சஸ்னால எத்தனை பேரோட டெத் ஆகுது, ஷார்ட் சர்க்கியூட் நடந்து அதர் ஷாக்ஸ்லாம் நடந்து எத்தனை பேரோட டெத் ஆகுது, அண்ட் என்னென்ன மெஷர்ஸ் நம்ம எடுக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கவர்மெண்ட் சீரியஸ் ஸ்டெப்ஸ் எடுத்தாகணும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட்டில், ப்ராப்பர் வயரிங்கில், ப்ராப்பர் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸில், ப்ராப்பர் டேட்டாஸ் கலெக்ட் பண்ணணும். இண்டஸ்ட்ரீஸ் என்ன பண்ணுறாங்க, இண்டஸ்ட்ரீஸோட சேஃப்டி இருந்தால் மட்டும் போதும், அங்கே இருக்கிற ஒர்க்கர்ஸோட சேஃப்டி பார்க்க மாட்டேங்கிறாங்க. அண்ட் ஏதோ ஒருத்தங்க டெத் ஆயிட்டாங்கன்னா கூட அவங்களுக்கு எக்ஸ்கிரேஷியானா அமௌண்ட் கொடுக்கறது, ஓகே இந்தாங்க வச்சுக்கோங்கன்ட்டுன்னு. ஸோ அந்த அமௌண்ட் மட்டும் கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. ஸோ இங்கே பீப்புளோட வெல்ஃபேர், காமன் சிட்டிசன்ஸ் அவங்களோட நல்லது, எப்படி எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட்ஸ்லாம் போயிட்டு இருக்கு, ஸோ அந்த வயரிங்ஸ் இதெல்லாம் சிஸ்டம் பார்க்காம நெக்லிஜென்ஸ் அகெயின் இருக்கிறதுனால நிறைய டெத்ஸ், சீரீஸ் ஆஃப் டெத்ஸ் இங்கே நடந்திருக்கு. ஸோ த கவர்மெண்ட் நீட்ஸ் டு ஹாவ் அ நோட்டீஸ் ஆன் இட். ஸோ அதை பற்றி இந்த ஆர்டிக்கலில் சொல்லியிருப்பாங்க, ரைட்? ஸோ ஹாவ் அ ரீட் ஆன் திஸ், கொஞ்சம் உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா புரியும். ஸோ அகெயின் திஸ் இஸ் ப்ரிலிம்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ். என்ன ப்ரிலிம்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்? Directly they will give you all these 6 points and they will ask which are non-recyclable plastics and plastics. So for example, the what's that, polystyrene, low density polyethylene and multi-layered packaging. These are non-recyclable plastics. And high density polyethylene, polyethylene tetraphthalate and polypropylene. These are the
recyclable plastics. ஸோ நம்ம இந்தியாவில் நியர்லி 35% பிளாஸ்டிக்ஸ் நான் ரீசைக்கிளபிளாக தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். தட் இஸ் மல்டி லேயர் பேக்கேஜிங். அண்ட் எங்கெங்கே இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க, எந்தெந்த மேனுஃபேக்சரிங்கில் ஸோ கொடுத்துருக்காங்க. எக்ஸாமில் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ்லாம் நீங்கள் என்விரான்மெண்ட் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் வரும். ஸோ ஹியர் யூ ஷுட் நோ கி ஹியர் லோ டென்சிட்டி அண்ட் மல்டி லேயர்ட் அண்ட் பாலிஸ்டைரின். இது நான் ரீசைக்கிளபிள். எவ்வளோ பண்ணாலும் என்ன பண்ணாலும் ரீசைக்கிள் பண்ணுறது கஷ்டம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக் கார்ட்டூன்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க, பீவரேஜ் கிளாஸஸ், கப்ஸ் அதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. தென் லோ டென்சிட்டியில் வி ஆர் ஹேவிங் த சிங்கிள் யூஸ் பிளாஸ்டிக்ஸ் விச் இஸ் பேண்ட். இப்போ ரீசென்ட்லி பேன் பண்ணிட்டாங்க இல்லையா 1st ஜூலைலேருந்து. அதை நீங்கள் யூஸ் ப்ராப்பர்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா 1 lakh rupees ஃபைன் ப்ளஸ் 5 years உங்களுக்கு ஜெயில் இருக்கும். சாரி 1 year ஜெயில் இருக்கும் அண்ட் 50,000 rupees உங்களுக்கு ஃபைன் போடுவாங்க. ஸோ யூ ஷுட் அவேர் அண்ட் டு நாட் யூஸ் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் பிளாஸ்டிக். தே ஹேவ் கிவன் என்னென்ன டைப் ஆஃப் பிளாஸ்டிக்ஸ் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. அண்ட் 35% நம்ம யூஸ் பண்ணுறது இல்லை. தென் திஸ் இஸ் அபவுட் NIA. NIA இஸ் நேஷனல் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஏஜென்சி. ஸோ நியூஸ்ல இப்போ ரொம்ப பயங்கரமா வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ எதனால இருக்கு அதெல்லாம் தெரியறதை விட வாட் இஸ் NIAன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ நேஷனல் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஏஜென்சி 2008 31st December 2000 ஆஃப்டர் தி மும்பை டெரர் அட்டாக், த தாஜ் ஹோட்டல் மும்பை டெரர் அட்டாக் தெரிஞ்சிருக்கும். மூவி கூட இப்போ வந்துருச்சு மேஜர். ஸோ இஃப் யூ ஹாவ் வாட்ச் தட் ஆர் அதர்வைஸ் உங்களுக்கு அந்த அட்டாக் பற்றி தெரிஞ்சதுன்னா அதுக்கப்புறம் தான் 31st December 2008 நேஷனல் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஏஜென்சி கொண்டு வந்தாங்க. அண்ட் இது கம்ப்ளீட்லி இண்டிபெண்டா சாவரினா ஒர்க் பண்ணும். யாரும் இவங்களை இட்ஸ் லைக் இது பண்ணுங்க அது பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு டைரக்ஷன்ஸ்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க. மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ் கடியில் இது வருது. அண்ட் இது இந்தியா ஆஸ் வெல் அஸ் அவுட் சைட் த ஏதோ ஒரு சிட்டிசன் அவுட் சைட் த கண்ட்ரி இருக்காங்கன்னா கூட அவங்கள இன்வெஸ்டிகேட் ப்ராப்பர்லி பண்ணுவாங்க. ரைட். ஸோ தட் இஸ் அபவுட் NIA. நெக்ஸ்ட் this is about the Indians can get rupees 10 lakh from relatives abroad. So this is about FCRA, Foreign Contribution Regulation Act. So it is also under Ministry of Home Affairs. So Foreign Contribution Regulation Act படி நம்ம ஃபாரின் லேண்ட்லேருந்து இந்தியாவுக்கு கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் வரும். ஸோ இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ரிலேட்டிவ்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட ரிலேட்டிவ்ஸ் லெட்ஸ் டேக் அமெரிக்கா லண்டனில் இருக்காங்கன்னா முன்னாடி 1 lakh rupees வரைக்கும் தான் எனக்கு அனுப்பலாம். பட் இப்போ 5 lakh rupeesக்கு மேலே 5 lakh rupees வரைக்கும் அனுப்பலாம். அண்ட் முன்னாடி எனக்கு 1 lakh அனுப்புறாங்கன்னா நான் 30 daysக்குள்ளே போய் FCRAல வந்திருக்குன்னு ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். அண்ட் இப்போ 90 days டைம் பீரியட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ FCRA இஸ் ஃபாரின் கான்ட்ரிபியூஷன் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் கம்மிங் அண்டர் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ். ஏதாவது ஒரு சேரிட்டிலாம் நடக்குதுன்னா அது ரிலேட்டட் வரும். ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் பெனிட்டோ ஜுவாரஸ். இந்த அண்டர் பாஸ் நியூ டெல்லியில் இப்போ ரீசென்ட்லி லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வேர் இஸ் பெனிட்டோ ஜுவாரஸ்னா ரிமெம்பர் இட்ஸ் இன் நியூ டெல்லி. ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் அகெயின் இட்ஸ் எல்லாமே லொகேஷன் ப்ரிலிம்ஸ். நான் அந்த 2 ஆர்டிக்கல் எலக்ட்ராக்யூஷன் பற்றி சொன்னது ப்ளஸ் த போலீஸ் கஸ்டடியல் டெத் பற்றி சொன்னது அது 2 மெயின்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ். மீதி என்ன சொல்கிறோம் எல்லா ப்ரிலிம்ஸ் லொகேஷன் வைஸ் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ சென் குறிஞ்சி ஆக்சுவலி இதை சென்டர்னி வைல்ட் லைஃப் சாங்சுரி கேரளா வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் இருக்கு இல்லையா. ஸோ வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் கேரளாவில் ஷோலா ஃபாரஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஹியர் சென்குறிஞ்சி வைல்ட் லைஃப் சாங்சுரி ஆர் செந்த்ரூனி வைல்ட் லைஃப் சாங்சுரி இருக்கு. அண்ட் இப்போ ரீசென்ட்லி டேட்டாஸ்லாம் அங்கே கலெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் அந்த டேட்டாஸில் இட் ஹாஸ் பீன் அனலைஸ்ட் இன் மல்டிபிள் மீன்ஸ் பயோடைவர்ஸ் ரிச் ரீஜியன் அந்த வெஸ்டர்ன் காட்ஸ். ஸோ thousands ஆஃப் ஃப்ளோராஸ் ஃபானாஸ் ப்ளஸ் பேர்ட்ஸ் and then what's that ants, butterflies specially. so இதெல்லாம் அங்கே வெரைட்டியாக கிடச்சிருக்கு. எக்ஸாம்க்காக இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் திஸ் what's that here Aryan Kavu Pass and this Agastya Malai Biosphere Reserve. so Agastya Malai Biosphere Reserve தமிழ்நாடு கர்நாடகா கேரளா பவுண்டரியில் அப்படியே இருக்கும். நீலகிரி ஹில்ஸ்லாம் இந்த சைடில் தான் இருக்குது. அண்ட் இங்கே செந்த்ரூனி வைல்ட் லைஃப் சாங்சுரி லொக்கேட்டடாக இருக்குது. ஸோ லொக்கேஷன் வைஸ் கேட்குறாங்க செந்த்ரூனி எங்கே இருக்குன்னா ரிமெம்பர் இட்ஸ் இன் கேரளா. So next is Champaran Satyagraha. So Champaran Satyagraha 1917 நடந்தது. if you know மகாத்மா காந்தி லீட் பண்ணியிருந்தாங்க. அண்ட் இது ரிலேட்டட் கிளாஸ்ல ஃபுல்லாக சொல்லியிருக்கிறது. இங்கே ஸ்மால்லி மீன்ஸ் இன் ஸ்மாலர் ஆஸ்பெக்ட் சொல்லணும்னா ஹியர் Champaran Satyagraha is the first civil disobedience movement of Gandhiji. So there is a difference between non-cooperation and civil disobedience. நான் கோஆப்ரேஷன்னா கோஆப்ரேட் பண்ண மாட்டேன், நான் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் சிவில் டிஸ்ஒபீடியன்ஸ் நான் கோஆப்ரேஷன் ஆக்சுவலி லா வயலேட் பண்ண மாட்டாங்க. பட் சிவில் டிஸ்ஒபீடியன்ஸ்ல லா வயலேட் பண்ணுவாங்க. ரைட். ஸோ திஸ் இஸ் த திங் ப்ராப்பர்லி சிவில் டிஸ்ஒபீடியன்ஸ் மூமெண்ட் பிகாஸ் மகாத்மா காந்தி சார் நாங்கள்
பிரிட்டிஷர்ஸ் சொல்றது கம்ப்ளீட்லி அக்செப்ட் பண்ண மாட்டோம், நீங்க லேண்ட் சர்வே பண்ணி ஆகணும். ஸோ இட்ஸ் அ ப்ராடர் கான்செப்ட். ரிமெம்பர் CAK, சம்பாரன் சத்யாகிரா, அஹமதாபாத் மில் ஸ்ட்ரைக் அண்ட் கேதா சத்யாகிரா 1917, 1918 and 1918. சம்பாரன் பீகார்ல பட்னால நடந்தது. ராஜ்குமார் சுக்லா மகாத்மா காந்தியை கூப்பிட்டாங்க அண்ட் ராஜேந்திர பிரசாத், JB கிருப்லானி இவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து சம்பாரன் சத்யாகிரஹல மகாத்மா காந்தியை சப்போர்ட் பண்ணாங்க. ரைட். ஸோ நெக்ஸ்ட் திஸ் இஸ் அபவுட் நார்த் ஈஸ்ட் ரீஜன். நார்த் ஈஸ்ட்ல சேம் பராக் வேலி உங்களுக்கு நியூஸ்ல சொல்லிட்டேன் location wise. So northeast, remember this chicken neck corridor, Siliguri corridor illama நம்ம Bangladesh வழியா we are trying to have connectivity over this at the international routes. Northeast needs international routes ன்னு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க. Next is art and culture. நம்ம நினைப்போக்கி எங்கடா கொஸ்டின்ஸ் தெரியாதது வருது அப்படின்னு. ஸோ ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர் இஸ் திஸ். டைரக்ட்லி தே வில் ஆஸ்க் ஜக்மோகன் இஸ் வாட் அப்படின்னா, ஜக்மோகன் ஒடிசால அசம்பிளி ஹால்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ லைக் ஒரு டெம்பிள் இருக்கு, கர்ப்பகிரகம் இருக்கு அண்ட் அதை சுத்தி நம்ம அப்படியே பிரதட்சிண பதை பண்ணிட்டு உட்காருவோம் இல்லையா, தட் இஸ் அசம்பிளி ஹால். ஸோ இன் ஒடிசா தட் அசம்பிளி ஹால் இஸ் நோன் as ஜக்மோகன் ஆர் ஜகன் மோகன். ஸோ யூ ஷுட் நோ தட். அண்ட் ஒடிசா சன் டெம்பிள் ஐ ஹோப் தெரிஞ்சிருக்கும். அண்ட் இப்போ ஜெகநாத் யாத்ரா, புரி யாத்ரா வேற போயிட்டு இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட், ரைட்? ஸோ ஹியர் நெக்ஸ்ட் திங். ஸோ இந்தியா adds 540 species to database and அண்டமான் நிக்கோபார் ஐலாண்ட்ல நர்கொந்தாமிகா அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்பீஷிஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த திங். நெக்ஸ்ட் நைட்ரோஜன். ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் yesterday's newspaper. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் யுவர் ரெஸ்பான்ஸ் எனக்கு என்னன்னா, நீங்கள் நிறைய எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பார்க்குறீங்களோ நான் டெய்லி பேசிஸில் வேணால் பண்ண முடியும். ஸோ ஆஸ் மச் as possible ப்ளீஸ் ஸ்ப்ரெட் டு யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஜஸ்ட் மேக் தெம் அவேர் இந்த மாதிரி ஒரு திங் இருக்கு. இஃப் டெஃபினெட்லி இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ, ரைட்? டெஃபினெட் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் கொஞ்சம் அப்படியே ஷேர் பண்ணுங்க. ஸோ நான் டே டு டே பேசிஸில் கொண்டு வர முடியும், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் நைட்ரோஜன் அப்சர்ப்ஷன். ஸோ ஹியர் மைக்ரோ ஆர்என்ஏ ஒரு டெக்னாலஜி கொண்டு வந்திருக்காங்க. அது வந்து பிளான்ஸ்ல இன்சர்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா நைட்ரோஜன் ஃபிக்சேஷன். ஸோ நைட்ரோஜன் தெரிஞ்சதுன்னா உங்களுக்கு பிளான் டைரக்ட்லி அப்சர்வ் பண்ணாது. இந்த நைட்ரேட் ஃபார்மேட், அமோனியம் ஃபார்மேட் தான் எடுத்துக்கும். ஸோ ஹியர் நைட்ரேட் ஆர் அமோனியம் ஃபார்மேட்ல அப்சர்வ் பண்ணும் அண்ட் லிமிட்டடாக பண்ணணும்னு சொல்லி மைக்ரோ ஆர்என்ஏ பிளான்ஸ்ல இன்சர்ட் பண்றாங்க. அண்ட் ஆக்சின் ரூட்ஸ் விச் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் தி ரூட்ஸ் டெவலப்மெண்ட், அதுவும் அந்த மூலியமா நல்ல நைட்ரேட் அப்சர்வ் பண்ணணும்னு சொல்லி க்ரோ பண்ண வைக்கிறாங்க. ஸோ தட்ஸ் த திங். And then here India's patent laws safeguards under fire. So patent உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா, ஒன்ஸ் ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு பேட்டன்ட் கொடுத்தாங்கன்னா வேறவங்க அந்த ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ மெடிக்கல் லைன்ஸில் அட்லீஸ்ட் இந்தியன் மெடிசன்ஸ் ஆர் எது லைஃப் சேவிங் மெடிசன்ஸ் இருக்கோ அதுக்கு பேட்டன்ட் கொடுக்காம எல்லாருக்கும் அவைலபிளாக இருக்கணும், யார் வேணால் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அதை பற்றி இங்கே சொல்லியிருக்காங்க, ரைட்? ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் நாசா ஒரு மூணுக்கு கேப்ஸ்டோன் மிஷன். ஸோ டைரக்ட்லி எக்ஸாம்பிள் ஆர்டமிஸ் மிஷன் எதுக்காக, ஒடிசி மிஷன் எதுக்காக, கியூரியாசிட்டி மிஷன் எதுக்காக, டைரக்ட்லி எக்ஸாம்ஸ்லாம் வந்திருக்கு. ஸோ கேப்ஸ்டான் மிஷன் இஸ் ஃபார் மூன் அண்ட் ஆல்சோ ஆர்டமிஸ் மிஷன். ஸோ இந்த ரெண்டு மிஷன் மூன்காக நாசா லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் டெம்பரேச்சர். நம்ம எர்த் டெம்பரேச்சர் 2 டிகிரி செல்சியஸ் மேலே ரைஸ் ஆயிடுச்சு, விச் ஷுட் நாட் பி 1.5 டிகிரி செல்சியஸ் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். தென் இது எர்த் குவேக் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ எர்த் குவேக் இஸ் கம்ப்ளீட் ஸ்டாட்டிக் பார்ட். உங்களுக்கு நான் ஜியோகிரஃபியில் நடத்திருக்கேன். ஸோ ப்ளீஸ் வாட்ச் த லெக்சர்ஸ், யூ வில் கெட் கம்ப்ளீட்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் அபவுட் திஸ். அண்ட் வேணும்னா இது வந்து PDF டவுன்லோட் பண்ணிட்டு ஒரு தடவை ரீட் பண்ணிக்கோங்க, ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். ஹஜாங் ட்ரைப்ஸ் அண்ட் சக்மா ட்ரைப்ஸ். ஸோ ஹஜாங் ட்ரைப்ஸ் ஹிந்துஸ், சக்மா ட்ரைப்ஸுங்கிறது புத்திஸ்ட். ஸோ இந்த ரெண்டு ட்ரைப்ஸ் பங்களாதேஷ்லேருந்து 1960 to 65, 67ல நம்ம இந்தியாக்குள்ளே என்டர் ஆனாங்க அண்ட் இந்தியாக்குள்ளே அருணாச்சல் பிரதேஷில் போய் ரிசைட் ஆயிட்டாங்க. ஸோ அருணாச்சல் பிரதேஷ் பீப்புள் இவங்களுக்கு அகெயின்ஸ்ட் ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணுறாங்க கி நாங்கள் இவங்களை அக்செப்ட் பண்ண மாட்டோம், பிகாஸ் எங்களுக்குன்னு ஒரு கல்ச்சர் இருக்குது, எங்களுக்குன்னு ஸ்பேஸ் இருக்குது, எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாமே வயலேட் ஆகுது. ஸோ ஹஜோங் ட்ரைப்ஸ் எக்ஸாம்காக இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் தே ஆர் ஹிந்துஸ் அண்ட் சக்மா ட்ரைப்ஸ் தே ஆர் புத்திஸ்ட். அண்ட் இன்னைக்கு எங்கே இருக்காங்க? அஸ்ஸாமில் இருக்காங்க, சாரி அருணாச்சல் பிரதேஷ்ல இருக்காங்க. அண்ட் எங்கேருந்து வந்திருக்காங்க? பங்களாதேஷ்லேருந்து வந்திருக்காங்க. ஸோ இது ஒன் இம்பார்ட்டன்ட். இந்த டேட்டாஸ் கொஞ்சம் டவுன்லோட் பண்ணி ஒரு தடவை ரீட் பண்ணுங்க. தீஸ் ஆர் அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ், ரைட்? தென் எஸ்டர்டே புலிட்சர் ப்ரைஸ் பற்றி நியூஸில் இருந்தது. ஸோ புலிட்சர் ப்ரைஸ் ஆஸ் இதுக்காக ஜேர்னலிசம்காக, ஆன்லைன் ஜேர்னலிசம், ஆஃப்லைன் ஜேர்னலிசம், ஸோ ப்ராப்பர் அவங்க ஜேர்னலிஸ்ட் இருக்காங்க, ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அவங்களுக்காக கொடுப்பாங்க. இந்த புலிட்சர் ப்ரைஸ் USA கொடுக்கும். Then most important, Umlingla Pass. Umlingla Pass is the highest motorable pass and it has been constructed by BRO, Border Road Organization,
under Ministry of Defense. And in the Umlingla Pass பார்த்தீங்கன்னா here in the complete Ladakh region இருக்குல்லையா, so this is Umlingla Pass. So Ladakh, eastern Ladakh regionல, southeastern Ladakh regionல இருக்கு. And motorable, அங்க வண்டி ஓட்டுற இந்த மாதிரி பாசஸ்ல எங்கேயும் வண்டி ஓட்டுறது ரொம்ப கஷ்டம். So highest motorable pass, and it has been developed under Project Himang. Himang project அடியில இது develop பண்ணியிருக்காங்க. So yeah, this is about the information I have given you. So just read it once. Okay, Border Road Organization பத்தி. So custody சொல்லிட்டு. And again, one of the important thing is salt production பத்தி. Yesterday article இருந்தது and examல directly வரும். Who are the top salt producing countries? China, United States, India. நம்ம உப்பு salt சாப்பிடுறோம் இல்லையா, ஸோ மேக்ஸிமம் சால்ட் சைனா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க, அப்புறம் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ், அப்புறம் இந்தியா தேர்ட் பிளேஸில். அண்ட் இந்தியாவில் எது லார்ஜஸ்ட் ஸ்டேட் டு ப்ரொடியூஸ்னா குஜராத் ஃபர்ஸ்ட்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க, தென் தமிழ்நாடு, then Rajasthan, and then Andhra Pradesh. So you should know Tamil Nadu is in the second position of the production of the salt, right? So Harangi, yeah, another question. Harangi River pati yesterday it was in news. So you should know Harangi River is in Karnataka reservoir. So its reservoir is water storing region. So Harangi River Karnataka regionல reservoirல present ஆயிருக்கு. And Barak River பத்தி உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். So hope இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும். Please, as much as possible, share it with your friends, and so that I can make these videos on a day-to-day basis. And இது completely 3rd and 4th July கான the Hindu இருக்கிற நியூஸ் உங்களுக்கு கவர் ஆயிருக்கு. Okay, so thank you so much.